छात्रों को गंगोत्री स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 8 विषय हिंदी। हिंदी में आज हम एकम 5 पढ़ेंगे। एकम का नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो छात्र आप सब डॉक्टर कलाम को जानते ही हो। तो डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे, एक मिसाइल मैन थे और हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर कलाम के बारे में आज हम नया एकम पढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में हुआ था और उसकी निधन 27 जुलाई 2015 को हुई थी। यहाँ एकम का प्रकार है प्रश्नोत्तरी शैली में। एकम के कई प्रकार होते हैं, रेखा चित्र, जीवनी, निबंध, लेकिन यहाँ एकम का प्रकार प्रश्नोत्तरी शैली में है। कई छात्र ऐसे हैं, तीसरी कक्षा के, 5वीं कक्षा के, 7वीं कक्षा के छात्र कलाम को अलग अलग प्रश्न करते हैं और कलाम उस छात्र का प्रश्न का जवाब देने में तत्पर रहता है। चेन्नई के, नागपुर के कई विद्यार्थियों है, छात्र हैं जो कलाम को अलग अलग प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करता है, तीसरी कक्षा का छात्र है, सेंट मेट स्कूल चेन्नई का है। कलाम से यह प्रश्न करता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है तीसरी कक्षा के विद्यार्थी छात्र ने। तब कलाम उसका जवाब देते हैं, जब वो छोटा था कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब की एक यादगार घटना छात्रों को सुनाते हैं कि एक बार हमारे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर कक्षा में विज्ञान पढ़ाते थे और एक ऐसा प्रश्न छात्रों के समक्ष शिक्षक रखते हैं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। इसका जीवन प्रसारण दिखाने के लिए सभी कक्षा के छात्रों को शिक्षक रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाते हैं और उसका जीवन उदाहरण पक्षी को हाथ में रखकर उसका जीवन उदाहरण छात्रों को बताता है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सभी छात्र देखते हैं और जब कलाम उस प्रयोग को देखते हैं तब उसने मात्र पक्षी कैसे उड़ता है ये नहीं दिखाई देता, लेकिन उसने एक विज्ञान का प्रयोग दिखाई देता है और तब से वह विज्ञान में रुचि रखने लगे और छोटे छोटे प्रयोग करने लगे। दूसरा प्रश्न है, सरयू मकर, कक्षा 5वीं, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। 5वीं कक्षा के छात्र कलाम को यह प्रश्न करता है कि बचपन में हमें किस भाषा को महत्व प्रमुखता देनी चाहिए। कलाम 5वीं कक्षा के छात्रों को इसका उत्तर देते हैं, कलाम के मत के अनुसार बचपन में हमेशा हमें सभी को अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। जो बालक का जन्म होता है उसकी परवरिश होती है, जो पहला शब्द बोलने को सीखते हैं तब वह सबसे पहले अपनी मातृभाषा में बोलता है और मातृभाषा में शब्दों को उच्चार करता है। इसलिए कलाम के मत के अनुसार माध्यमिक की शिक्षा, प्राथमिक की शिक्षा हमें मातृभाषा में ही लेनी चाहिए। आगे की शिक्षा, कॉलेज की आगे की शिक्षा हम मातृभाषा में ले तो भी चलेगा और इंग्लिश में ले तो भी चलेगा। और कलाम के मत के अनुसार जब हम कॉलेज की शिक्षा लेते हैं उसी समय हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है, हम जो सोचते विचारते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। कोई भी हमारे दिमाग में
विचार ख्याल आता है वो अपनी मातृभाषा में ही आता है। और मातृभाषा में जो हम सोचते हैं विचारते हैं दूसरों को हम मातृभाषा में सहजता से उसी को समझा सकते हैं। दूसरों को हमारा जो विचार है वो दूसरों को आसानी से हम समझा सकते हैं कह सकते हैं। इसलिए कलाम के मत के अनुसार हमें मातृभाषा में ही हमारी शिक्षा लेनी है। मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से दूसरों के सामने रखता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर के संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक विश्व स्तरे, वैश्विक विश्व स्तरे कि हमें विश्व स्तरे जो भी कोई काम करना है, आगे की पढ़ाई करनी है, इंटरनेट का उपयोग करना है, तो अवश्य हमें अंग्रेजी भाषा का ही माध्यम रखना चाहिए। हम अंग्रेजी भाषा सिर्फ मातृभाषा नहीं पढ़नी, हमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश सत्तावर भाषा है और गुजराती जे अपनी मातृभाषा है, तो इंग्लिश की भाषा भी हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि वैश्विक स्तरे हमें उनका उपयोग करना है। प्रश्नकर्ता हर्ष पटेल कक्षा 5 चंदुलाल विद्या मंदिर मुंबई 5वी कक्षा नो 5वी कक्षा के छात्र है मुंबई के। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम से प्रश्न करते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करें कि हम तुम्हारे जैसे बन सके। तब कलाम छात्रों को समझाते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हो तभी तुमको तुम्हारा कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमारे दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचारों होना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। डॉक्टर कलाम 5मा ધોરણના વિદ્યાર્થીને સમજાવે છે કે જ્યારે તમે યુવા પેઢીની અંદર પગ મૂકો ત્યારે તમારા જીવનનું કાંઈક લક્ષ્ય તમારે નિર્ધારિત કરવાનું છે, નક્કી કરવાનું છે। માનો કે 10મા ધોરણની અંદર તમારે સારા માર્ક્સની સાથે પાસ થવું છે તો 7, 8 ને 9 એ 3 ધોરણ છે 10મા ધોરણનો ખાસ પાયો છે। તો તમારે 7મા ધોરણથી ને તમારે એટલી મહેનત કરવી પડે ત્યારે તમે 10મા ધોરણનું રિઝલ્ટ સારું લઈ આવી શકો છો। કોઈને ડોક્ટર બનવું છે, કોઈને એન્જિનિયર બનવું છે, ડોક્ટર બનવું છે, ખાસ કરીને મેથ્સ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ જેવા વિષયમાં પૂરા માર્ક્સ લેતા થશે, 7મા ધોરણથી ખૂબ ધ્યાન આપશે ત્યારે એ 10મા ધોરણનું સારું રિઝલ્ટ લઈને 11, 12માં સાયન્સમાં જઈ શકે છે ને। એટલે ખાસ કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે અત્યારથી જ તમારું કાંઈ પણ લક્ષ્ય તમે નિર્ધારિત કરો અને જે લક્ષ્ય તમે નિર્ધારિત કરેલું છે એ લક્ષ્ય સુધી જ્યાં સુધી તમે પહોંચો નહીં ત્યાં સુધી रात ने दिवस सखत ने सखत मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरो है, जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। रात दिवस सखत ने सखत तमे तमारा लक्ष्य ने पहुंचवा माटे मेहनत करो अने ज्यां सुधी तमे तमारा लक्ष्य ने पहुंची नथी जता ત્યાં સુધી તમારે એની પાછળ સતત ને સતત જાગૃત રહેવું પડે છે અને સારા માર્ગે જવા માટે અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ આવશે, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવશે। એ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો છે, સતત ને સતત માર્ગમાં આવેલી મુશ્કેલીઓનો તમારે સામનો કરવાનો છે અને એક બાજુથી તમારો જે દિલની અંદર રહેલો આત્મવિશ્વાસ છે એ આત્મવિશ્વાસને તમારે જાળવી રાખવાનો છે, આત્મવિશ્વાસને વધારવાનો છે કે ભલે ઘણી બધી નિરાશાઓ મળે છે છતાં એ નિરાશાની પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક આશા તમારી છુપાયેલી રહે છે। ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ આવે મુશ્કેલીઓથી પીછેહટ થવાનું નથી, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને તમારું જે લક્ષ્ય છે એ લક્ષ્યને તમારે સુધી પહોંચવાનું છે। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना मुहावरो है, योग्यता प्राप्त करना। महारत हासिल करना नो अर्थ थाय छे योग्यता प्राप्त करना, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। સૌથી પહેલા તો એ જરૂરી છે કે તમારે સતત ને સતત
નિરંતર જે અવિરત ચાલે છે, સતત ને સતત તમારે જ્ઞાન નવું જ્ઞાન અપડેટ કરવું પડે, મેળવવું પડે, નવું જ્ઞાન તમારે મેળવવું પડે સતત ને સતત। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? भारत देशनी सामे एवी कई चुनौती है कि एनो सामनो आजे पण आपणे करीए छीए। डॉक्टर कलाम कहते हैं भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम ने कहा भारत देश ने 2020 सुधी विकसित राष्ट्र तरीके ओळखाय एवो देश बनावવાનો છે અને દેશના તમામે તમામ નાગરિકના ચહેરા ઉપર એક નવી મુસ્કાન કે લોકો બેરોજગાર ન હોવા જોઈએ, દેશ માટે કંઈક ને કંઈક નવી શોધખોળ કરતા હોવા જોઈએ, ત્યારે આપણો ભારત દેશ છે વિકસિત અને બીજા રાષ્ટ્રોની સામે ટક્કર ઝીલી શકશે। તો ભારત દેશને 2020 સુધી વિકસિત દેશ બનાવવાનો, દેશની અંદર રહેલા તમામે તમામ નાગરિકોના ચહેરા પર એક નવી મુસ્કાન આવી જોઈએ, આ એક દેશની સામે એક નવો પડકાર છે। ચુનૌતી એટલે લડકાર, પડકાર। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाई, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? 7મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર કલામને પૂછે છે કે તમારા નજરમાં સાહસ કોને કહેવાય, સાહસની વ્યાખ્યા શું છે? ત્યારે ડોક્ટર કલામ કહે છે अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। खूब सरस बात करी कि साहस कोने कहेवाय कि ज्यारे आपणे आपणा जाननी आपणा जीवना जोखममां नाखीने आपणा जीवनो एक पण प्रकारनी परवाह कर्या वगर बीजाने बचावीए छे, बीजाने मददरूप थाय छे, एने मोटामां मोटो साहस कहेवाय। अत्यारे तमे एक ताजું उदाहरण आपी अत्यारना हालना समयनुं કે કોરોના વાયરસને લીધે કેટલા કોરોના પીડિત દર્દીઓને અત્યારે આપણા દેશના ડોક્ટરો, નર્સો એને બચાવવા માટે પોતાના જીવને પોતે દાવ પર લગાવીને દર્દીઓનો રાત ને દિવસ સતત ઈલાજ કરે છે, એને બચાવે છે, તો એ મોટામાં મોટું સાહસ છે। અને એ દર્દીઓને વાયરસથી મુક્ત કરવા માટે કેટલા ડોક્ટરો પણ મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલે પોતાના જીવના જોખમને બીજાને બચાવવા, બીજાને મદદરૂપ થવા એ મોટામાં મોટો સાહસ છે। પ્રશ્નકર્તા तरुणा पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? बहुत सरस प्रश्न है कि भारत देशना घणा नागरिको एवा छे के विदेशमां जईने रहे छे, छतां ए आपणी संस्कृतिने, आपणी मातृभूमिने, आपणी गौरवगाती गाथाने ते भूली शक्या नथी। विदेशमां रहीने पण पोते भारतना एक नागरिक छे, भारतना व्यक्ति छे, એટલે મૂળ ભારત છે એવું પોતે જાણીને પોતાની સંસ્કૃતિને એટલું માન સન્માન આપે છે અને પોતે પોતાની સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા સદાયને માટે તત્પર રહે છે। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद એટલે વિશાળ, बड़ा। भारत देश, आखा भारत देशनो कोई पण नागरिक विशाल भारत देशनो एक अंग छे और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। अपना देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, दरेक नागरिक ने पोतानी संस्कृति ऊपर, भारत देश की संस्कृति ऊपर खूब गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। विदेश में रहीने तमे भारत देश ની સાથે સંકળાયેલા છો, भारत देशनी संस्कृतिનું તમે આજ પણ એટલું જ માન સન્માન જાળવો છો, બીજાને સંસ્કૃતિની ગાથાઓ કહીને સંભળાવો છો વિદેશમાં, એ એક તમારો નાગરિક તરીકેનો बहुमूल्य છે। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो मस्त प्रश्न कर्यो छे 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીએ।
શું મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, એન્જિનિયરો, ડોક્ટરો આ બધા જ ભારત દેશનો વિકાસ કરી શકે છે? આ બધા દેશને વિકસિત બનાવી શકશે? અને આ બધાને લીધે જ દેશ આગળ વધે છે? આ બધાનું જ મહત્વ દેશની અંદર છે? એવો પ્રશ્ન કરે. અમે તો એવા ઘરોમાંથી આવીએ છીએ કે અમારો જે પરિવાર છે, કે અમારા પિતા છે, માતા પિતા છે, એ વ્યવસાય કરતા હોય છે. કોઈ શિલ્પકાર હોય છે, દસ્તકાર એટલે શિલ્પકાર, કોઈ કિસાન હોય છે, ખેડૂત હોય છે, તો કોઈ બઢઈ હોય છે. અમે એવા ઘરોમાંથી આવી છે. તો શું આ વ્યવસાયકારોનું ભારત દેશની અંદર કઈ મહત્વ નથી? આ વ્યવસાયકારોને લીધે દેશનો વિકાસ થતો નથી? આવો પ્રશ્ન એક 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી કરે છે. એનો જવાબ ડોક્ટર કલામ ખૂબ જ સારી રીતે આપે છે. किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार वे सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम कहे छे कि मजदूर, दस्तकार, किसान, कोई भी कलाकार, हम वो सभी हमारे देश के एक अभिन्न अंग है। किसानो होय, खेडूतो होय, शिल्पकारो होय, बढ़ई होय, कोई भी होय, कोई पण व्यवसायकार होय, जेटलो मोटा मोटा उद्योगपति, इंजीनियरो, डॉक्टरोनुं जेटલું માન સન્માન ભારત દેશમાં છે, એટલું જ આ વ્યવસાયકારોનું છે. જો માત્ર ડોક્ટર, इंजीनियरो હોત દેશની અંદર, એક પ્રકારનો વ્યવસાય દેશની અંદર ન હોત તો દેશનો વિકાસ થાય નહીં. પણ જેટલો ઓલા લોકોનું મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ વ્યવસાયકારોનું છે. ખાસ કરીને વધુ પડતું ભારત દેશની અંદર, ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ખેતી ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણા દેશને તો અનાજ પૂરું પડે છે, પણ વિદેશમાં પણ અમુક વસ્તુની આપણે નિકાસ કરીએ છીએ, પણ એના બદલામાં જે વસ્તુ આપણા દેશમાં બનતી નથી એ વસ્તુની આપણે આયાત કરી છે. એટલા જ માટે ભારત દેશને વિકસિત બનાવવા માટે જેટલા ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, ઉદ્યોગપતિનું મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ વ્યવસાયકારોનું પણ છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થીઓને કહી, તમે જે વ્યવસાયમાં જોડાયેલા છો, તમે જે ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો, તમે એજ્યુકેશનમાં હોય તોય ભલે અને વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં હોય તોય ભલે, તમે જે ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો એ ક્ષેત્રની અંદર તમે ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ ઉન્નતિ કરો અને દેશને આગળ લઈ જવા માટે ખૂબ મહેનત કરો. બધાનું એક જ સરખું મહત્વ દેશની અંદર છે. प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे? 11મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર કલામને પ્રશ્ન કરે છે કે તમે એવું કહો છો કે 2020ની અંદર ભારત દેશ એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, તો ભારત દેશની અંદર વધતી જતી જે જનસંખ્યા છે, જે બેરોજગારી છે, એ ભારત દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા સુધી પહોંચાડી શકશે? ત્યારે ડોક્ટર કલામ એનો આન્સર આપે છે, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक औषधि होना मुहावरो है। अचूक औषधि होना व्यर्थ न जाने वाला उपाय। कोई पण उपाय आपणे करीए छे ए उपाय आपणो व्यर्थ जवो न जोईए, एने कहेवाय अचूक औषधि होना। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनसंख्या शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारतीय 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। हाँ, डॉक्टर कलाम एवं कहे छे कि 2020 सुधी भारत देश ने एक विकसित राष्ट्र बनाववो छे, पण जे भारत देशनी अंदर વધતી જતી जनसंख्या છે એ દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચાડી શકશે, બનાવી શકશે? ત્યારે કલામ એવું કહે છે કે આ જનસંખ્યા, વધતી જતી જનસંખ્યાને રોકવા માટે સૌથી પહેલા તો સ્ત્રીઓની અંદર શિક્ષણ, એજ્યુકેશન સૌથી પહેલા લાવવું જોશે. ખાસ કરીને જો સ્ત્રીઓની અંદર શિક્ષણ હશે તો છોટા પરિવાર, સુખી परिवार का बल मिलेगा। एक એવું સૂત્ર છે કે નાનો પરિવાર ખૂબ સુખી પરિવાર હોય છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો
પહેલાના પર્યાવરણમાં આવા પાઠો તમે ભણી ગયા છો કે નાનો પરિવાર સુખી પરિવાર. તમે જાણો છો કે જે નાનો પરિવાર છે એની અંદર ભાઈ અથવા બેન, મમ્મી પપ્પા હોય છે અને એને કેટલી બધી ઘરની અંદર બધી સગવડતાઓ મળે છે. એના અભ્યાસ માટેની બધા પુસ્તકો વ્યવસ્થિત મળી રહે છે, ઘરની અંદર બેસવા માટે જગ્યા વ્યવસ્થિત મળી રહે છે, એની તમામ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ એને સહેલાઈથી મળી શકે છે. જ્યારે તમે મોટા પરિવારમાં જુઓ છો તો દાદા દાદી, કાકા કાકી, ભાઈ બહેન, મમ્મી પપ્પા બધા સાથે રહેતા હોય છે, તો એમાં કેટલી અગવડતાઓ પડે છે. ખાસ કરીને આપણે કોઈ સારી એવી જગ્યા પણ ઘરની અંદર ક્યારેક નથી મળતી કે આપણે બેસીને એમાં ભણી શકીએ, વાંચન કરી શકીએ, લખી શકીએ, કે જીવન જરૂરિયાતની અમુક વસ્તુને પણ આપણે ત્યાગવી પડે છે મોટા પરિવારમાં. તો સૌથી પહેલાં કલામના મત પ્રમાણે આપણે સ્ત્રીઓની અંદર શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો પડશે, શિક્ષિત સ્ત્રીઓને બનાવવી પડશે. ત્યારે છોટા પરિવાર સુખી પરિવાર જેવા સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને ગામડાઓની અંદર પણ દેશમાંથી બેરોજગારી હટાવવા માટે નાના મોટા ગામડાઓની અંદર પણ આપણે નાના મોટા ઉદ્યોગો સ્થાપિત કરવા પડશે, જેથી કરીને લોકોને રોજગારી મળી રહે. જેટલી રોજગારી વધારે દેશની અંદર હશે એટલા લોકો વ્યવસાય વધારે કરતા હશે, તેમ ગરીબીની રેખા નીચેથી લોકો બહાર આવી શકશે. ત્યારે આપણે જેટલી ગરીબી દેશમાંથી દૂર થશે ત્યારે આપણે ભારત દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે બનાવી શકશું. प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? એવું કહે છે કે તમને અત્યારથી એવું શું લાગે છે કે ભારત દેશ 2020 સુધી એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? તમે ક્યાં અનુસંધાને કહી શકો છો કે ભારત દેશ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? ત્યારે કલામ કહે છે ભારત की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. આપણે દર 10 વર્ષે ભારત દેશની અંદર વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે. છેલ્લે 2011માં વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવેલી હતી. 10 વર્ષ પછી પાછી વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે. વસ્તી ગણતરીના અનુસંધાને આપને એક ખબર પડે છે कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं. 1 अरब से વધારે છે ભારત દેશની સંખ્યા, એમાંથી 54 કરોડ વ્યક્તિઓ એવા છે કે જેની આયુષ્ય 25 વર્ષથી નીચે છે. हमारी राष्ट्रीय शक्ति है जो 25 वर्ष के नीचे की आयु वाले 54 करोड़ लोग हैं, वो हमारी देश की, हमारी राष्ट्र की एक शक्ति है. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. बहुत सोच समझकर बनाया जाता है खाका यानी कि ढांचा, नक्शा, કે ખૂબ સમજી વિચારીને જે નકશો બનાવવામાં આવેલો છે એ સુનિયોજિત ખાકા भी उपलब्ध है. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. देश के अंदर जो 54 करोड़ लोग एवा છે કે જેનું આયુષ્ય 25 વર્ષથી નીચેનું છે અને એ 54 કરોડ વ્યક્તિની જે શક્તિ છે એ શક્તિ જ આપણા દેશને પરિવર્તન કરશે અને એ શક્તિ દ્વારા જ ભારત દેશ છે 2020 સુધી એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શકશે. प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते. वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आते ही रहे. हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा. विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए. હવે 12મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર કલામને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે ભણવામાં પોતે ખૂબ હોશિયાર હોય છે પણ ઘરની અમુક પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે હોશિયાર હોવા છતાં જે પોતે લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરેલું છે એ લક્ષ્ય સુધી પોતે પહોંચી શકતા નથી, કેટલો ખર્ચો પણ ભણવા પાછળ કરી શકતા નથી. તો આવા વિદ્યાર્થીએ પોતાના લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે કલામ એ વિદ્યાર્થીઓને સમજાવે છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા ઘરોમાંથી આવે છે કે તેની પાસે ફીસ ભરવાના પણ પૈસા હોતા નથી.
તો સૌથી પહેલાં આવા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન ખૂબ સારું રહેવું જોઈએ, ખૂબ એને મહેનત કરવી જોઈએ, જીતોડ મહેનત કરીને રિઝલ્ટ સારું મેળવવું જોઈએ. તો સરકાર અત્યારે ઘણી બધી એવી લોન આપે છે અભ્યાસ માટેની, કે ઘણી બધી શિષ્યવૃત્તિ આપે છે કે તમે આગળ અભ્યાસ કરી શકો, સારું રિઝલ્ટ હોય તો તમને ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ કોલેજમાં પણ એડમિશન મળી શકે છે. તો એવા વિદ્યાર્થીઓ સૌથી પહેલાં તો જીતોડ મહેનત કરીને સારું રિઝલ્ટ લઈ આવીને અને સરકારની ઘણી બધી સહાયોથી આગળ એને એજ્યુકેશન મેળવવું જોઈએ. પોતા પાસે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાને લીધે પોતે એજ્યુકેશનમાં ક્યારેય પીછેડ કરવી જોઈએ નહીં. प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. दूरदर्शितापूर्ण એટલે ભવિષ્યનું વિચારવું, ભવિષ્યનું સોચવું. જે જિમ્મેદાર રાજનીતિક છે, રાજનેતાઓ, જે જિમ્મેદાર વ્યક્તિ છે, જિમ્મેદાર રાજનીતિઓ છે ને, એ ભારત દેશનું ભવિષ્ય જોઈને કાંઈ પણ નિયમો બનાવે છે ને બનાવે છે. દૂરદર્શિતાપૂર્ણ એટલે ભવિષ્યનું જોઈને, ભવિષ્યનું વિચાર, ખૂબ લાંબો વિચાર કરે છે. દેશને આગળ લઈ જવા માટે, દેશની પ્રજાને સુખી રાખવા માટે ખૂબ લાંબો વિચાર કરીને નેતાઓ જે નીતિ बनावे છે. એ महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालने हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई છે. મહાત્મા ગાંધીજીને બ્રિટિશરો સામે લડાઈ કરેલી હતી, પણ કેવી રીતે? અહિંસા. ગાંધીજી જીવા ત્યાં સુધી પોતે પોતાનું આખું જીવન ભારત દેશને સ્વતંત્ર કરાવવા માટે, ભારત દેશને આઝાદ કરાવવા માટે અંગ્રેજોની સામે લડે છે અને પોતાનું આખું જીવન એમાં સમર્પિત કરી દે છે. ઘણો બધો ત્યાગ કરે છે અને અંગ્રેજોની સામે બળજબરીપૂર્વક નહીં પણ પ્રેમથી, ચર્ચાઓ દ્વારા છેલ્લે લડીને, પણ અહિંસા જેવા કે એવા કાર્યો કરીને નહીં, निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी. वर्तमान राजनीतिज्ञों तो अपने कठिन परिश्रम, અત્યારના જે રાજનીતિજ્ઞો છે ને ગાંધીજીના સિદ્ધાંતો પર જઈને અત્યારે દેશને કઈ રીતે વિકસિત બનાવી શકાય, દેશને કઈ રીતે આગળ લઈ જઈ શકાય એવા કાર્યો કરીને અને લોકોને સારા સારા માર્ગદર્શનો આપીને ગરીબોને પોતાની ગરીબીની રેખાથી નીચે દૂર કરીને રોજીરોટી એને મળી રહે એવા વ્યવસાયનો સ્થાપીને 26 करोड़ भारत के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. प्रश्नकर्ता से नंदिता शोभी, तृतीय वर्ष MBR इंस्टीट्यूट चेन्नई, रक्षा की दृष्टि से विजन 2000 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? भारत देश ने 2020 में एक विकसित राष्ट्र बनावવું છે, તેમાં મહિલાઓનો શું ફાળો છે? મહિલાઓ એમાં શું કામ કરશે કે જ્યારે દેશને 2020 સુધી વિકસિત બનાવી શકાશે? વિઝન 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास पर विचार किया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. અત્યારે તમે જુઓ તો મહિલા દરેક ક્ષેત્રમાં છે, રાજનીતિમાં જુઓ, કોઈ બી ક્ષેત્રમાં તમે જુઓ, દરેક જગ્યાએ તમને મહિલા જોવા મળે છે. પહેલાની જે મહિલાઓ હતી કે 4 દિવાલની અંદર બેઠી રહેતી, માત્ર ઘરના કામ જ કરતી, પણ અત્યારની મહિલાઓ જો પુરુષોની સાથે રહીને તમામે તમામ ક્ષેત્રમાં તમને જોવા મળે છે. કલામ તો એવું કહે છે કે મહિલાઓ તમને ત્રણેય સેનાઓમાં પણ જોવા મળશે. ત્રણેય સેનાઓમાં જેટલું માન સન્માન પુરુષોને મળે છે એટલું જ મહિલાઓને મળવું છે. એને અત્યારે તમે જુઓ છો એક ક્ષેત્રે, લગભગ ક્ષેત્રે મહિલાઓ આગળ જ છે અને પોતાની શક્તિ દ્વારા, નારી શક્તિ, પોતાની શક્તિ દ્વારા ભારત દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવામાં પણ પોતે ઘણો બધો ફાળો આપે છે. तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं. राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती है. प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न. एक नानो बाळक डॉक्टर कलाम ने प्रश्न करे छे, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बहु मस्त नानो बाळक बहु सरस प्रश्न करे छे કે જો ભારત દેશને 2020માં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવું હોય તો સૌથી પહેલાં જે બિનજરૂરી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખોટી રીતની કોઈ વસ્તુનો બગાડ ન કરવો જોઈએ. જે વસ્તુની આપણે આવશ્યકતા જ નથી, જરૂરિયાત જ નથી, તો એ વસ્તુનો પહેલાં આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એટલે જ આપણે વાપરવી જોઈએ.
તો જો આનું ઉત્પાદન ઓછું થવા માંડશે, બિનજરૂરી વસ્તુનું ઉત્પાદન ઓછું થવા માંડશે, તો એ જે પૈસાનો બચાવ થશે એમાં આપણે ભારત દેશનો કંઈક વિકાસ કરી શકશું અને દેશને આગળ લઈ શકશું. તો સૌથી પહેલાં દરેક નાગરિક જે અનાવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ છે એને ઉપર એને कम खर्च करना पड़से. तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है. ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होगा. कलाम कहते हैं कि एक बड़ी खुर्सी अहींया मंच ऊपर स्टेज ऊपर कायमने माटे एक मोटी खुर्सी अहींया हती. अत्यारे खुर्सी जोवा नहीं मळे. शुं कामे? तो के खुर्सीनी कई जरूरियात ज नथी. ए बेसवा माटे एक खुर्सीनी कई जरूरियात नथी. तो एનું ઉત્પાદન છે એ બંધ કરી દીધું છે. તો એ ઉત્પાદન માટેનો જે ખર્ચ થતો એ ખર્ચને અટકાવ્યો અને એ પૈસા છે બીજે રોકાણ કરવામાં આવે છે. જો નાની નાની વસ્તુ ઉપરથી આપણે આવું બધું ધ્યાન રાખશું તો એક દિવસ ભારત દેશ 2020માં એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શકશે. તો આમ ડૉક્ટર કલામને કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ આવા પ્રશ્ન કરીને પોતે પોતાના પ્રશ્નોનો હલ મેળવે છે અને ડૉક્ટર કલામ કાયમને માટે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને તત્પર રાષ્ટ્રપતિના પદ ઉપર હતા. 2002 થી 2007 સુધી તેને ભારતના રાષ્ટ્રપતિના પદ પર સંભાળેલું છે. ત્યારે પણ એમાંથી સમય કાઢીને વિદ્યાર્થીઓને સતત ને સતત મળતા રહેતા, વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનો ઉકેલ સતત ને સતત તેઓ કરતા રહેતા અને જ્યાં સુધી જીવ્યા ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી કાળથી તેઓ નજીક હતા અને ભારત દેશને કેમ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવું, ભારત દેશનો કઈ રીતે વિકાસ કરવો, સતત ને સતત તેઓ એમાં કાર્યશીલ રહ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ડૉક્ટર કલામ વિશે ઘણું બધું જાણ્યું, શીખ્યા. હવે આ ઉપરથી આપણે પ્રશ્નો, વિકલ્પો બધું લખશું અને પાઠનું મૂલ્યાંકન કરીશું. થેન્ક યુ.